ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки бахшида мешавад ба ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи маҷлиси намояндагон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон, муовини раиси фраксияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои сиёсӣ муаллима Аҳмадзода Дилнозаи Даврон. муаллимаи азиз, бо истифода аз фурсати ба даст омада аз номи тамошобинон ва масъулини барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа барои пазируфтани пешниҳоди мо ва иштирокатон дар барномаи имрӯза изҳори сипосмандӣ баён мекунем. Тамошобинони азиз, дар ҳақиқат мо дар санаҳои қарор дорем ки имрӯз барои миллати тоҷик дар баробари ҳамчун ид, ҳамчун ҷашн будан рӯзи дарки масъулият ба ҳисоб меравад, чун мо дар рӯзҳои расидан ба истиқлоли давлатӣ қарор дорем ва барои миллати тоҷик агар имрӯз мо 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил мекунем, таърих исбот кардааст ки мо таърихи беш аз 5000 солаи давлатдорӣ дорем ва дар умқи таърих чандин давлатҳоро доштем. қисмати зиёди минтақаро гузаштагони мо идора мекарданд ва пешвои муаззами миллат дар яке аз асарҳои худ қайд мекунанд ки миллати тоҷик барои тамаддуни ҷаҳонӣ фарҳанги давлатдориро омӯхтааст. ва муаллими азиз, сараввал мехостем ан ҳамин роҳи расидан ба истиқлоли давлатиро ки як роҳи осон нест, андешаи шуморо баста ба ҳамин масъала шунида бошем. ташаккури зиёд. воқеан вақте дар атрофи истиқлоли давлатӣ, дар атрофи муттаҳидӣ, сарҷамӣ, сулҳу суботи пойдор, дастовардҳо, пирӯзӣ, музаффарият ва пешрафтҳо сухан мегӯем, дар асл ҳам собит менамояд ки истиқлолият воқеан неъмати гаронарзиштарин нест барои миллати тоҷик ки подоши он барои мардуми шарафманди Тоҷикистон имрӯз тамоми падидаҳои нек ва пешрафти устувори тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатиро таъмин кардааст. вақте ба таърихи истиқлолиятдории давлати тоҷик ё ин ки давлати навини муосири Тоҷикистон назар меафканем, мебинем ки пас аз пошхӯрдани салтанати давлати абадқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ ки тамоми давлатҳои узви ин иттиҳод аллакай хоҳиши соҳибихтиёр ва соҳибистиқлол эълон намудани худро доштанд, дар ин қатор Тоҷикистон низ чунин иқдомро пеша кард ва дар ҳамон давра дар иҷлосияи дуюми даъвати 12-уми Шӯрои олии Тоҷикистони Советӣ Социалистӣ як санади бениҳоят муҳимро қабул намуд ки бо номи эъломияи истиқлолияти давлатӣ аст ва 24 августи соли 1990 ин санади тақдирсозанда ва соҳибихтиёр муайянкунандаи Тоҷикистони муосир қабул карда мешавад ва 9 сентябри соли 1991 бо қувваи қонунӣ гирифтани ин санади муҳим Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол бо устувор намудани ҳокимияти конститутсионӣ, роҳи бунёди давлативу демокративу ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона, соҳибихтиёр ва аз ҳама муҳим дар мадди аввал гузоштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, фароҳам овардани шароити зиндагии арзандаи иҷтимоиро ҳам кафолат медиҳад ва ҳам дар ҳадафи пешсафи замони соҳибистиқлолии Тоҷикистони муосир қарор медиҳад. мутаассифона дар қиёс бо давлатҳои дигаре ки худро соҳибихтиёр эълон карданд, як фоҷиаи бисёр мудҳишу даҳшатноки дар саҳифаҳои таърихи мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун нангу номус имрӯз дарҷ гардидааст. мобайни худи халқи тоҷик ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ сар мезанад. бинобар шояд дахолати аҳкоми ғайр, шояд ҳадафҳои дигари ҳокимиятталошӣ, аз байн бурдани ҳадафҳои пешакардаи Тоҷикистони муосир, устуворсозии ҳокимияти конститутсионӣ намегузорад ки Тоҷикистон аз ҳамон ҳадафҳои дар мадди аввал қарор дошта дар муҳлати кӯтоҳтарин муваффақ гардад ва хисороти иқтисодиву молиявии ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ки ҳатто бо овардани рақамҳои оморӣ ҳанӯз ҳам даҳшати фоҷиабори он ва хисороти он дар тамоми соҳаҳо эҳсос карда мешавад. бахусус аз талафоти ҷонӣ 150,000 нафар, 55,000 нафар кӯдакон яъне бесаробон монданд, пурра сӯхта ва лангор гардидани хонаҳои истиқоматӣ ва аз ҳама вазнинтаринаш ин фирор кардани 1,5 миллион аҳолии Тоҷикистон ва бадтиннатарин ҳолате ки дар вуҷуди мардуми халқи бисёр ҳам
تاریخی و فرهنگی ما در همان دوره پر فرا گرفته، این احساس ناامیدی پایداری حاکمیت دولتی، ناامیدی وطنداری، ناامیدی باز هم متحدی ملت تاجیک بود. خوشبختانه با بسیار مرحله های تاریخی را پس سر نمودن، با مرحله های گفت و شنید بین تاجیکان که هادی و رهکشا و راهنما هدایتگر راه این بسیار هم بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک تقدیرساز و سرنوشت ساز را مرد عاقل و فاضل، نجات بخش و هدایتگر، راهنما، جسور، دلیر و توانا و تندرست و خیرتپیشه و با هدف‌های دوربینانه هنوز آن دوره اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان ما در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که یک بسیار هم جلسه تقدیرساز برای ملت تاجیک است، تاجیکستان صاحب استقلالی خود را با پایدار نمودن صلح کامل و با امضا رسانیدن باز یک سند دیگری تقدیرساز سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی سال 1997 پورا به دست آورد. لیکن نابسته از آن که ما در مرحله جنگ تحمیلی شهروندی قرار داشتیم، البته خسارات اقتصادی و مالیوی، تلفات های جانی، ناامیدی و مایوسی، بسیار یک پدیده های فاجعه هایی که امروز از نزدیک آشنا گردیدند و صحیفه به صحیفه خواندن آنها هر یک نفر شهروند تاجیکستان را امروز وادار به آن میکند که به قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی استقلال کاملی وطن رسیدگی داشته باشد. میبینیم که هنوز در همان دوره نیز باز یک قانون اساسی دولت سال 1994 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود و در قیاس با آن لحظه های بسیار فاجعه بار که یگان نفر امید پایداری دولت، امید باز هم در وحدت و یگانگی، در متحدی و سرجمی زندگی کردن را نداشت، این سند تقدیرساز قبول کرده می شود. الکی قبول گردیدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان این نشانه استواری حاکمیت کنستیتوسیونی، هدفهای حکومت کشور که خلق را همچون بیانگر صاحب اختیاری اعتراف میکرد و این چنین نقطه مهم و اساسی را گذاشتن به مسئله واقعا هم دولت دموکراتیک که خلق بیانگر حاکمیت باشد، دولت حقوق بنیاد که در آن ولایت قانون، ارزش عالی داشتن حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، مسئولیت دولت و شهروندان و از همه مهم تجزیه حاکمیت پدیدار می شود، یعنی حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی و این چنین دنیوی بودن دولت، یعنی تشکیلات‌های دینی از تمام مناسبت‌های دولتی جدا بودن و صفر در دایره سیاست نظام اداره‌کنی دولتی، یعنی اداره گردیدن دولت و صاحب اختیاری آن که به دخالت یگان دولت دیگر میتواند تشبس‌های خود را هم در داخل و هم در خارج کشور عملی نماید، حقوق و منفعت‌های ساکنان شرفمند این وطن محبوب را حفظ کرده باشد. مخصوصاً به خاطر قبول گردیدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند ارزش عالی پیدا کرد. نهادهای اداره‌کنی دولتی موقع معین و نظام اداره‌کنی خود را پیدا کردند، آغاز از فعالیت پرزیدنتی، مجلس عالی، سود عالی، پروکراتور و دیگر نهادهایی که به شک در دایره یک سند بی‌نهایت مهم که از 100 ماده و 10 باب عبارت است امروز پورا تنظیم و در دایره آن و در فعالیت مقام عالی نمایندگی کشور که همچون شاخه علایده حاکمیت دولتی محسوب می‌یابد، در دوران 34 سال صاحب استقلالی زیاده از 400 سند معیاری حقوقی تنظیم کننده مناسبت‌های جمعیتی ساحه‌های مختلف دولتی امروز به تنظیم درآورده شده است. تشکر زیاد و در حقیقت هم یک اندیشه بسیار خوبی رو وابسته به عمل یکی از عملکردهای تاریخی پیشوای معظم ملت همچون راهبری جوان در همان لحظه‌های بسیار وزنین قبول گردیدن یک سند حقوقی عالی ترین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، این البته میتواند یک عملکرد مهم تاریخی به حساب رود، چون ان همین سند حقوقی بالا هم شما اشاره کردید که توانست که پایه‌های دولتی را بار دیگر مستحکم کرده باشد و اشاره بسیار هم خوبی بود درباره آن که پس از آن که ما در جمهوری اتحاد شوروی برهم میخورد، جمهوری تاجیکستان در قیاس به دیگر کشورها به یک بحران شدید سیاسی روبرو شد. در برابر بحران شدید سیاسی دچار شدن، یک فرق کننده عمل همین بود که ما بدون یگان میراث از جمهوری شوروی، یک مقامات های نظامی فلج گشته، پایه های قوه های مسلح که هیچ چیزی نداشت و راهبری دولت در یکی از برآمدهای خود هنگامی که
بیماری همگیری коронавирус کووید 19 جامعه جهان رو فرا گرفته بود، همه به تهلکه می افتادند. حتی باید ملت تاجیک هیچگاه فراموش نکند که وقتی قدرت های جهانی در اتاقهای کاری خود حتی مجلس های حکومتی را در توسط فضای آنلاینی برگزار میکردند، امام علی رحمان در همان لحظه همچون پیشوای ملت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال شهر خوجند در چهاربینی مهمی بین نوروز اشتراک و در شاهدی بیش از 30,000 آدم اشاره کردند که ما بسیار روزهای وزنین رو از سر گذرانیدیم و این رو هم از سر میگذاریم و فراموش نکنید. گفتند که وقتی که به من مراجعت کرده بودند در عنوان راهبری که نو آغاز کردم که در شهر دوشنبه تماما آرد نمانده است. وقتی که من دیدم کمترین همون یک طلایی که در انبار دولتی بود آن را به آرد عوض کردم. در چون لحظه های بسیار که شرایط ببینیم که امروز ما در نان نوبت می ایستادیم، حتی امروز مغازه ها را انتخاب میکنیم، نه اینکه حتی مغازه ها را انتخاب میکنیم کدام مغازه بهتر است که ما به آنجا به خرید کردن برویم. یعنی همین است امروز استقلال که ما امروز در خانه خود آزادانه زندگی میکنیم. اندیشه شما را وابسته به مسئله که در 34 سال استقلال دولتی که بالا اشاره شد، ما 10 سال آن را اگر بگوییم که جنگ شهروندی و برطرف کردن خسارات بگیریم، یعنی انم 20 سال اخیر اگر ما سال موفقیت ها بگوییم، ما به کدام نتیجه های نظررس نائل گردیدیم و استقلال برای ملت تاجیک چی داد؟ بله، درست قید کردید. وقتی عاقبت‌های خسارات جنگ تحمیلی شهروندی، ناداری و قشاقی و نیازمندی و سطح کمبزاعتی اهالی را حتی از همون دوره تا امروز تحلیل می‌کنیم، البته نتیجه استقلال دولتی را بر الله می‌توانیم احساس کنیم. زیرا اگر در سال‌های 91 سطح کمبزاعتی اهالی به 84% برابر باشد، ببینید که در سال 2024 این فایزناکی به 21.3% رسیده است. خود نشانه آن است که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به سطح نیکو اهالی مردم توجه خاصه میکند و تمام تدبیرها در این سمت روانه کرده شده است. واقعا هم وقتی شما در اطراف در خزینه دولتداری ما جهت بنیاد دولت معاصر مجهز نمودن انفراستراکچورهای، یعنی ساخته به استفاده دادن انفراستراکچورهای ضروری و مجهز نمودن آنها با تکنیک‌های معاصر، باز هم رشد دادن ساحه‌ها صحبت میکنیم. باید همیشه در یاد داشته باشیم که ما همگی 34 سال دوران صاحب استقلالی داریم. واقعا هم این درست است. اگر به 3 مرحله 10 ساله‌ای تقسیم کنیم، میبینیم که 10 ساله اول از سال 91 تا با به امضا رساندن این سند مهم، یعنی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، ما در مرحله تنها پایدار نمودن صلح کامل در وطن بودیم. 10 ساله من بعد برای برقرار نمودن تمام خسارات‌های از نتیجه جنگ تحمیلی شهروندی میراث مانده و بنیاد انفراستراکچورهای زمانوی و احیای آن انفراستراکچورهایی که فلج گردیده بودند روانه کردیم و اینک 14 سال است که تمام ساحه‌ها با یک سرعت بی‌نهایت بزرگ رشد کرده ایستاده است که همقدم تمام دولت‌های پیشرفته و روی به ترقی میباشد. و وقتی درباره خزینه صفر دوره جنگ تحمیلی شهروندی و امروز حجم محصولات داخلی دولتی صحبت میکنیم، میبینیم که 150 میلیارد امروز ما حجم محصولات معیاری داخلی داریم و در رابطه با این ما تمام زمینه‌گذاری رشد ساحه‌های اقتصادی کشور و تحکرسی عمیق مناسبت‌های جمعیتی و پیشرفت دولت و جامعه بواسطه به ساحه اجتماعیات کشور روانه شده است. در این سمت نیز دولت و حکومت کشور تمام تدبیرهای عملی را روانه نموده. تنها در سال 2024 19 میلیارد سامانی تنها و تنها به خاطر پیشرفت ساحه‌های اجتماعی بخصوص دو ساحه کلیدی آن، ساحه معارف و ساحه تندرستی روانه کرده شدند و در سطح قیاس فائزناکی تطبیق بودجه دولتی نظر افکنیم کنیم 43% آن، یعنی به ساحه اجتماعی روانه کرده شده است که این همه غمخواری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به پیشرفت ساحه معارف کشور، تحکیم ساحه تندرستی کشور، باز هم رونق دادن تاریخ و فرهنگ توسط رشد ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان و دیگر تدبیرها در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان، رشد ساحه ورزش و دیگر پدیده‌هایی که به واسطه به ساحه اجتماعی کشور علاقه‌مند میباشند. بخصوص در سمت دستگیری کارمندان ساحه اجتماعی امروز حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای بسیار نظررس را عملی نموده ایستاده است. در این دوره 4 مراتبه معاش وظیفوی کارمندان ساحه خدمت دولتی بلند برداشته شد و خوشبختانه ضمن ارائه پیام نوبتیشان به مجلس عالی
جمهوری تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب اولی محترم امامعلی رحمان این نوبت نیز با یک پیشنهاد خوب پیام نوبتی را ارائه کردند و در ساحه اجتماعی کشور خاصه در ساحه معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌ها از ماه سپتامبر سال جاری یعنی سال 2025 تا حد 30% برای کارمندان ساحه معارف و تا حد 20% برای کارمندان ساحه تندرستی ورزش و دیگر نهادهای اداره‌کنی دولتی معاش وظیفوی آنها بلند برداشته شد و باید در این ضمن باید قید کنیم که وابسته به رشد ساحه معارف کشور تدبیرهای بسیار هم نظررس عملی کرده می شوند. اگر رشد ساحه معارف را طبعا با سال 2002 بینیم مبلغی که از حساب بودجه دولتی برای رشد ساحه جدا کرده می شد چه اول در سال 2000 با 42 میلیون برابر بود، در سال 2005 213 میلیون شد، در سال 2010 به 1 میلیارد برآمد، در سال 2015 به 2.5 میلیارد برآمد، در سال 2025 از 5 و در سال 2025 بینید که به 8.4 میلیارد سامانی امروز مبلغ ساحه معارف کشور سال از سال با نظرداشت رشد ساحه‌های سمت انفراساختاری و اینچنین دستگیری آموزگاران و خوانندگان و محصلین. وقتی ما درباره دستگیری ساحه‌های کلیدی دولتی صحبت میکنیم بر علاوه دیده میتوانیم که زمینه تمام پیشرفت ساحه‌ها این معارف کشور است. یعنی سوادناکی، معرفتناکی، اخلاق نکو، تعلیم و تربیه نسل نورس امروز آینده دولت است. اینچنین تامین سالمی اهالی، جامعه سالم، تشکل طرز حیات سالم در مابین جامعه این هم توجه حکومت جمهوری تاجیکستان است. در ظرف دوران صاحب استقلالی زیاده از 3076 مؤسسه تندرستی کشور پرره ساخته به استفاده داده شدند و 4.3 میلیارد سامانی تنها در ساحه تندرستی کشور در سال 2024 یعنی عملی کرده شد که 840 میلیون سامانی نسبت به سال 2023 بر علاوه زیاد می باشد و در مجموعاً اگر گیریم وابسته به رشد ساحه معارف کشور امروز در سطح جمهوری ما زیاده از 4706 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 2,300,000 نفر خواننده فعالیت خود را به راه ماندند. آموزگاران مطابق به طلبات سطح جهانی به دانشجویان به خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی تعلیم میگویند و در رابطه با این در قیاس به دوران اول صاحب استقلالی اگر سال 1991 نظر افکنیم ما در سطح جمهوری همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با فراگیری 69,000 نفر دانشجو داریم، لیکن اینک بینید که در این دوره در این مرحله 10 سالگی که تقسیم کردیم تعداد این مؤسسه تحصیلات عالی کسبی به 48 و شماره یعنی فراگیری دانشجویان باشد به 214,000 نفر رسانیده شده است. مخصوصا زمینه تطبیق سیاست گندری دموکراتی دولت زمینه گذاشت که 90,000 نفر آنها جوان دختران هستند که به‌واسطه در برابر جوان پسران با تعلیم و تربیت فراگیر هستند و در پیشروی ساحه‌های معین دولتی نقشه کلیدی می‌بازند. همزمان تحکیم مناسبت‌های بین‌المللی رشد تمام ساحه‌ها با به امضا رسانیدن سندهای معیاری حقوقی بین‌المللی به راه ماندن همکاری‌ها امکان فراهم آورد که 42,400 نفر جوانان ما در خارج کشور تحصیل علم داشته باشند و 13,000 نفر آنها این جوان دختران می‌باشند. من باوری دارم که با ختم این مؤسسه‌های تعلیمی و بازگشت به وطن متخصصان سطح بین‌المللی در روابط زیچ با ختم کردگان مؤسسه‌های تعلیمی ما در پیشرفت ساحه‌های کلیدی دولتی سهم مناسب می‌گذارند و تمام دستاوردهای ما در تمام ساحه‌ها نظررس است. بخصوص در ساحه انرژتیک اگر صحبت کنیم ما می‌توانیم گوییم که ساخته به استفاده دادن نیروگاه برقی آبی راغون که طول چندین سالهای دوران اتحاد شوروی کوشش تلاش‌ها بودند، لیکن موفقیت امروزی که وابسته به استفاده دادن این نیروگاه انجام داده شده است این یک دستاورد بی‌نظیرترین دوران صاحب استقلالی است که محض با شرافت توجه دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب اولی محترم امامعلی رحمان عملی می‌گردد و اینچنین در ساحه امروز که ما اقدام گرفتیم که تاجیکستان عزیزمان را از کشور اگراری به اندستریال اگراری تبدیل دهیم. این هم یک هدف بسیار نیکبینانه و تطبیق هدف چهارم حکومت جمهوری تاجیکستان است. اگر هدفهای ما از برای پیشرفت دولت عبارت از رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت آذوقه‌واری، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و صنعت کنونی ملی کشور وابستگی داشته باشد، امروز بینید که حجم محصولات استحصال صنعتی ما به 53 میلیارد رسیده است و در این دوره 3,000 کارخانه با فراگیری 74,000 جای کاری
ساخته به استفاده داده شد. در ساحه کشاورزی نیز حجم محصولات کشاورزی ما که پیوسته به تامین امنیت آذوقه‌واری وابستگی دارد در قیاس با سالهای قبلی به 73 میلیارد رسیده است. همه این آمارهایی که امروز گفته میشوند خود پدیده آن است که دینامیکای رشد دستاوردهای دوران صاحب استقلالی ما با یک مرام بسیار بی‌میل با سرعت رشد کرده ایستاده است. و یکی از مسائل بسیار مبرم این جدا نمودن قطعه‌های زمین برای ساختمان منزل‌های استقامتی برای فراهم آوردن شرایط زیست و زندگی مساعد برای شهروندان است و در قیاس با دوران اتحاد شوروی امروز ما گفته می‌توانیم که اگر همگی در دوران اتحاد شوروی برای ساختمان منزل استقامتی 77000 گکتار جدا شده باشد، در دوران صاحب استقلالی 140000 گکتار برای 1,420,000 نفر عائله زمین جدا کرده شده است که اکثریت آنها این عائله های جوان می باشند. وابسته به مسئله آنه که برنامه امروزه ما نام گرفته است امنیت و جامعه باید قید کنیم که و من همیشه در همین تحلیل و در همین نظرم هستم که ریشه اساسی ترتیبات جمعیتی و امنیت کشور این استقلالیت دولتی است. مخصوصاً کوشش و تلاش‌های به نظام درآوردن ترتیبات جمعیتی، قبول سندهای معیاری حقوقی، تامین امنیت اطلاعاتی و امنیت جمعیتی و امنیت کامل دولتی مخصوصاً برای حفظ استقلال دولتی روانه کرده شده است. و در این دوره باید قید کنیم که ما یگان ساحه نداریم که در اون ساحه مبلغ‌های معینی پولی از بودجه دولتی جدا نشده باشد. بخصوص به آن خاطر که تاجیکستان کشور جوان است و سن میانه اهالی ما به 24 سال برابر است. جوانان نقش اساسی را در پیشرفت دولت بازی میکنند. راهبر دولت بارها تاکید میکنند که جوانان سیمای ملت و آینده دولت هستند و ادامه دهنده هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و محافظان دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور نیز مخصوصا این گروه از لحاظ ذهنی و جسمانی پر اقتدار کشور محسوب می‌یابند. به این خاطر امروز ببینید که عملی نمودن بسیار هم اقدام‌های سازگار در سمت ساخته به استفاده دادن انفراستراکچورهای مربوط به رشد ملکه‌های ذهنی و ملکه‌های جسمانی جوانان در سطح جمهوری آغاز از مرکزهای ذهنی، مرکزهای رشد استعدادها با مرکزهای جوانان، ورزشگاه‌های معاصر، میدانچه‌های ورزشی، رشد و رونق دادن نمودهای ورزش، زیاده از 10,000 مؤسسه‌های ورزشی تا به امروز ساخته به استفاده داده شده، همه آنها برای تشکل همه‌جانبه جوانان امروز روانه کرده شده است و در برابر آن که در شرایط معاصر ضرورت همقدم زمان بودن جوانان کشور و نسل سازنده و آینده ملت تاجیک ضرورت دارد، باز هم راهبر دولت یک هدف بسیار دوربینانه را در این سمت عملی نمودند که امروز با پذیرایی کامل اهل جامعه ما سال چند است که آزمون‌های بسیار هم جمهوری معرفتی ذهنی در بین جوانان یعنی نسل نورس و جوان را فراگیر است. این هم فروغ صبح دانایی کتاب است تاجیکان در آینه تاریخ که یک مدت تشکیل برگزار گردید، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من برای دریافت چهره‌های هنرور و با نفرانی که بیواسطه با سازش و نوازش‌های اسباب‌های خلقی و با دیگر نمودها فرهنگی علاقه و روابط دارند و باز یک پدیده نادرترینی که از نتیجه تحفه بی‌بهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به هر یک خانواده مردم شریف تاجیکستان امروز تقدیم نمودن کتاب بزرگ شاهنامه که اصل و ریشه این کتاب از محک‌ها و عامل‌های بزرگ وطنداری و میهن‌پروری و صداقت و حفظ مرز و بوم حدود اجدادی را تلقین می‌کند و در این روحیه به کمال رسانیدن نسل نورس برای واقعاً هم تربیت نمودن نسل جوان سازنده و بنیادکار و از همه مهم میهن‌پرور اصیل و درکننده عمیق مسائل‌های وطن‌دوستی به میان می‌آید. و یکی از مسائل‌های مبرم جامعه ما این تامین شغلناکی اهالی است. در این روند نیز حکومت جمهوری تاجیکستان توجه پرزیدنت مملکت روانه کرده شده است. در ظرف دوران صاحب استقلالی یعنی 34 سال زیاده از 4.1 میلیون جای کاری برای مردم شریف تاجیکستان تأسیس داده شد و با کارهای دائمی فرا گرفته شدند و در اقدام‌های حکومت کشور امروز
ҳамасола зиёда аз 100,000 ҷойи кориро сохта ба истифода додан ҳамчун ҳадафи муҳим қарор дода шуда ба ҳамчун дурбинии 5-солаи, яъне то марҳилаи татбиқи пурраи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 1,400,000 ҷойи кори дигар барои шаҳрвандон таъмин карда мешавад. ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баробар рушд додани тамоми соҳаҳо аст. дар ин раванд низ парламенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми олии қонунгузор бо таҳкими муносибатҳои ҷамъиятӣ фаъолияти худро равона намуда ҷиҳати боз ҳам фароҳам овардани шароити мусоиду созгор барои мардуми кишвар бо таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор рӯзмарра ва бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои амалкунандаи кишвар дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мадди аввал гузоштанд. ва ман боварӣ дорам ки бо ин шаст, яъне бо ин суръат болоравии кишвар ва ҳамрадифи ҳамқадаму ҳамфикру ҳамдастгири якдигар будани мардуми шарифи Тоҷикистон ва кӯшишу талошҳои пайваста ҳам бо аз бар намудани илмҳои замонавӣ, донистани технику технологияи муосир, рақобатпазирӣ дар бозори меҳнати касбомӯзӣ ва мутахассисии соҳа ва инчунин дуруст истифода бурдани нерӯи зеҳни сунъӣ имрӯз ҷавонони моро аз лиҳози ҷавони ояндадори насли муосир ва Тоҷикистони муосир муаррифӣ мекунад ва музаффарияту пирӯзиҳои соҳибистиқлолии давлатиро дучанд менамояд. ташаккури зиёд муаллим азиз, саломат бошед. ва дар ҳақиқатан ҳам боло як андешаҳои бисёр олиеро ишора карданд ки вақте ки мо ба истиқлол расидем, аз ҳамон рӯзҳои аввали ба истиқлол расидан ҳуҷумҳо ба истиқлоли мо буд, таҳдидҳо ба истиқлоли мо буд ва вақте ки ҷанги хонумонсӯзи бародаркуш ҳам ба анҷом расид, чандин ҳатто амалҳои террористӣ мо дидем ки дар қисми низомӣ ҳуҷум карданд. ноором кардани вазъ дар яке аз вилоятҳои мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баъзе аз минтақаҳояш ва чандин ҳамин гуна ҳодисаҳо ба монанди ҳодисаи Ҳоҷи Ҳалим ва дигар анамин гуна амалиётҳоро боз ҳам бо дасти анамон ташкилоти экстремистиву террористии ҳизби Наҳзати Ислом ки яке аз душманҳои асосӣ барои ин истиқлолу ваҳдат ба ҳисоб меравад ва аз рӯзҳои аввал ҳам душманони мо бо дасти онҳо доштанд нақшаҳои разилонаи худро амалӣ мекарданд ва дар шароити кунунии ҷомеаи муосир ки истиқлолияту амнияти ягон давлат кафолат дода намешавад ва мо шоҳиди чунин ҳодисаҳо шуда истодем ва дар ҳамин лаҳзаҳо ҳимояи истиқлолият ва дар умум ҳимояи ҳамин арзиши олӣ то чӣ андоза барои мо муҳим аст. бале, дуруст қайд кардед. воқеан дар бораи истиқлоли давлатӣ, дар бораи дастовард, музаффарият, пирӯзӣ, имкониятҳо, ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иқдомҳои ҷаҳонӣ, қабули қатномаҳои зеҳни сунъӣ ва дигар дастоварду муваффақиятҳо суҳбат мекунем. мо бояд ҳамеша ва ҳамеша дар ёд дошта бошем ки дар як марҳилаи ҳассос имрӯз на танҳо Тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад ва падидаҳои тазодҳои замони муосир барои ҳар яки мо ошно аст ва бубинед ки дар баробари шомил шудан ба гурӯҳҳои ифротӣ, инчунин боз дигар таҳдидҳо барои халал расонидан ба амнияти давлатӣ, ба суботи ҷомеа, ба истиқлоли давлатии ҷаҳон қарор дорад ва дар ин радиф ҷумҳурии Тоҷикистон низ пурра аз ин чиз, яъне нохалал нест. бояд қайд кунем ки ба тазодҳои замони муосир имрӯз дар баробари шомил шудан ба гурӯҳҳои ифротӣ, мағзшӯӣ, ақоиди аҳкоми ғайр барои аз байн бурдани фикри солими насли созандаву бунёдкори кишвар, инчунин имрӯз ҳуҷуми фарҳанги бегона, ҷанги иттилоотӣ ки ҳамчун як падидаи боз ҳам вазнин дар фазои маҷозии мо имрӯз падидор аст. Инчунин вируси норасоии масъулияти одам низ як падидаҳое ҳастанд ки дар пайдарҳамӣ барои амнияти давлат, барои суботи ҷомеа, барои таҳкими ваҳдати миллӣ, барои танзими муносибатҳои солими ҷомеавии мо халал эҷод мекунад. ва борҳо пешвои муаззами миллат дар суханрониҳояшон ва дирӯз низ зимни баргузории дарси сулҳ ва рӯзи дониш бо муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти албатта олии касбии кишвар мулоқоти судманд анҷом доданд ва таъкид карданд ки ҷаҳон дар як риштаи ҳассостарине қарор дорад ки як ноҳушёрии мову шумо бемаърифативу бесаводӣ ва дар тавозун нигоҳ надоштани арзишҳои муқаддаси истиқлоли давлатӣ ва чӣ қадар хисороти вазнини ҳам сиёсӣ, ҳам иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ ва талафоти ҷонӣ оварда мерасонад ва он ҳадафҳои дурбинонаи пешгузошта барои расидан ба зиндагии
زندگی با سعادت و رشد اقتصادی مملکت الکی پورا به عقب می رود. به این خاطر تاکید کردند که همیشه با معرفت باشید، با سواد باشید، هوشیار باشید، جهانبینی عمیق داشته باشید، فضای مجازی را برای رونق فعالیت با تحلیل عمیق معلومات جایگیر کرده شده برای خود قبول کنید. از لحاظ سیاسی استوار باشید. در موقع استواری وطنداری هیچ وقت شبهه نکنید، زیرا استواری وطنداری هر یک نفر این خواب آسوده مادر تاجیک است. ببینید که در قیاس با دولت دیگری همسایه ما که در آنجا آزادی ها محدود است، لیکن در جمهوری تاجیکستان برای زنی تاجیک در برابر مردان دموکراسی کامل تامین است. این است که در ظرف دوران صاحب استقلالی با تحلیل وضع آماری پتانسیل اشتراک زنان و بانوان در نهادهای اداره‌کنی دولتی و دیگر ساحه‌های دولتی می توانیم با یک قناعتمندی ابراز داریم که امروز در نظام اداره‌کنی دولتی 25% همچون زنان خدمتچی دولتی کار و فعالیت دارند. در ساحه تندرستی 71%، در ساحه معارف 73%، در ساحه فرهنگ 47%، علماهای جوان یعنی علماهای زنان ما 37% و 30% زنان و جوان دختران ما امروز صاحب کار هستند. شرافت همه این محک اساسی این پایداری صلح واقعی کامل است. پس ما چگونه می توانیم وحدت کامل دولتی را متحدانه حمایت کرده باشیم و تلقین‌های رهبر دولت پیوسته و با تاکید همیشگی علم آموزی، هوشیاری و زیرکی سیاسی، درک عمیق مسئله‌های جای داشته وضع جامعه جهانی و وضع داخل جمهوری و داخل ولایتی باعث می‌گردد که جوانان ما امروز الکی از خواب غفلت یعنی دور باشند. زیرا یک خواب غفلت، یک بی‌اعتنایی، یک بی‌طرفی نسبت به یگان مسئله میتواند باز به صحیفه‌های وزنین‌ترین روزگار تلخ خلق تاجیک روبرو سازد که من باوری دارم دیگر پس از این قدر مظفریت و دستاورد روی بروش دادن و اقدام‌های جهانی مردم شریف ما هیچ یگان نفری از آنها خواستار بازگشت یا دیدن آن روزهای مدهش نیستند. لیکن نابسته از این امین بودن ما ریشه اساسی آن از یراق و اسلحه سرد و جنگی دیده این دانش و عقل و ذکاوت ما، معرفت بلند، خودآموزی، مطابقتی با طلبات سطح جهانی، برخورد منفعت‌های بیشک مربوط به منفعت ملی، تشکل اندیشه صفر ملی و در وجود هر یک انسان تشکل دادن حس وطندوستی و تحکیم هویت ملی باعث برای حفظ همه‌جانبه استقلال دولتی می‌گردد و این است که مخصوصاً برای در روحیه خودشناسی، خودآگاهی ملی، وطندوستی و میهن‌پروری، صداقت صمیمی به وطن و به دولت با تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم موملی، یکی از قانون‌های بی‌نهایت مبرم در حیات جامعه مردم شریف تاجیکستان قبول گردید، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان که در این قانون دو مفهوم اساسی را میتوان پی برد یعنی دریافت کرد: تربیت و تندرستی شهروندان و تربیت حربی و تندرستی شهروندان. وقتی درباره تربیت حربی و تندرستی سخن میرونیم این مفهوم برای همه آشنا است. برای چی؟ برای آنکه عهده‌داری وظیفوی یا اینکه عهده‌داری انجام دادن وظیفه حربی هر یک جوانمرد طبق مقررات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یعنی قانوننامه اساسی ما معین کرده شده است و این رسالت و ادای آن الکی سن و سال معین را در بر میگیرد. سندهای دیگری میوری هستند که تنظیم میکنند و جوانان مرحله‌ای و بسته به دعوت به صف قواهای مسلحه کشور این عهده‌داری خود را انجام میدهند. لیکن وقتی درباره تربیت و تندرستی شهروندان سخن می رود، همین آباد کردن یک صحن گوشه حوله خود، خانه خود را سفید کردن، دو درخت سبز را در نزد حوله خود شنانیدن، گلهای خشک شونده را آب دادن، تازه و آزاده نگاه داشتن منزلگاه، بر روحیه راست زندگی هدایت نمودن نسل کودک و نورس و جوان، این از تربیت و تندرستی. یعنی تربیت و تندرستی ما از خاندان ما سرچشمه میگیرد با انجام دادن رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، یعنی همین نیک اندیشی مهم الکه و تندرستی است. یعنی از دور نمودن از باطن خود دور ساختن جهالت و ظلم و حسود و استبداد و دیگر پدیده هایی که برای انجام دادن عمل های خیر و نیک و سازنده و بنیادکارانه مانع ایجاد میکنند، این است و تندرستی ما. پس از برای حفظ
сулҳи комил, ваҳдати миллӣ, истиқлоли мавҷуда, дастовардҳо ва барои боз ҳам мустаҳкам намудани пояҳои ин давлати муосири пурра комилан соҳиби истиқлол моро мебояд ки аз хонадони худ аллакай бо тарбияи ватандӯстӣ узви хонавода аввалан худ баъдан узви хонавода маҳакҳои устувори нигаҳдорандаи пояҳои истиқлоли давлатиро яъне мустаҳкамтар намуда бошем. Ва имрӯз ин шароит барои тамоми насли наврасу ҷавон ва мардуми шарифи Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. Дигар насли имрӯза наслҳои пешини фирефташаванда нестанд, лекин новобаста аз ин ҳанӯз ҳам бурдани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, бурдани ташкили хонишҳои сиёсӣ, моҳиятан расонидани дарки амиқи шомилшавӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ ва падидаҳои махсушӯии насли бисёр созанда, яъне насли ҷавони кишвар ки имрӯз бештари қишри ҷомеаи моро ташкил медиҳанд, ин вазифаи бениҳоят муҳим мебошад ки бояд мо ҳама каса дар ин самт масъул бошем ва рисолати созандаи худро анҷом диҳем. ташаккури зиёд. саломат бошед. ва дар ҳақиқатан ман фикр мекунам ки тамошобини азиз ҳам ин чизро дарк кард ки ҳар як андешаҳое ки инҷо гуфтанд ва ҳар як андешаҳои муаллима бо факту рақамҳо асоснок карда шуд ва бояд мо дарк кунем. бисёр як андешаҳое бубинед ки агар дар соли ҷанги шаҳрвандӣ омӯзгор бемаблағ кору фаъолият мекард, имрӯз мо дар че шароит қарор дорем ва ҳамаи анамин ба шарофати истиқлол аст. ва шарофати истиқлол аст ки мо дар минбар сухан мегӯем ва сухани ватандориро шумо аз хонатон тамошо мекунед. агар истиқлолият набошад, мо ба ихтиёри худамон дар бораи ватан суҳбат карда наметавонем. ин таҷрибаро мо дар даврони шӯравӣ ҳам дорем ки он лаҳза ҳатто бо забони тоҷикӣ сухан карданро бо иҷозат сухан мекардем. ва тамошобинони азиз, ман фикр мекунам баъди шунидани чунин андешаҳои созанда ҳар яке мо ва шумо дарк мекунем ки ҳифзи истиқлолият, ҳифзи ин арзиши олитарини миллӣ чӣ қадар муҳим аст ва бояд фаромӯш накунем ки чӣ хеле ки боло ҳам қайд кардид, агар ин истиқлол ба ивази ҷони ана ҳамин 150 000 нафар одам, ба ивази гуреза шудани 1 миллион шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ивази ин қадар хисорот ва ба ивази ҷонбозиҳои дар ин роҳ тайкардаи пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмати халқи хеле тамаддунофари тоҷик ба даст омадааст ва мо бояд омода бошем ки дар ҳолатҳои зарурӣ ҳатто ба ивази ҷон ҳам ин арзиши олии миллиро ҳифз карда бошем. бори дигар аз номи масъулин ва тамошобинони барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа барои иштирок ба бисёр андешаҳои созандаву таъсирбахш ба шумо муаллимаи азиз изҳори сипосмандӣ баён менамоем. тамошобинони азиз, ин буд нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.